أتمنى اسمها مرحبا سي سونا زفلاون الزرارة المغاربية مرحبا سي سونا تدين تبوسا مسايت مثلا بعد نغالين ضرونا كذي تمورا نعطمنط أكسار عند الطاست مناضين ولا تتعاشي تككرا إغفلان كرا دي مانيفيستاسيون دي بروتيستاسيون بوغا دي زدان دي ناف وانت شتكاين اللي حالة المعاش نسنو كقارن شتكاين تصل الشوماجي قوتن سورتو المزيان تمناطني هذا ممكن يقابل تنسد بوز هذا ويس فاز ندير الامان باش هذه سي هذه سحب سكه لي بروتستاسيون يجي دي الوقت عندها الحراك مازال تكملين ام كيزمر يعني الولات ندير كابيلي الجماعه نكا سوتا نغورنا كيدنا دي فكات تيزوزو فرنسا القوه نظن يعني بالك سيناد فغان بصح يغال الامان رزان دانس القوه تمرضني باش هذا منعاني زاناد فغان ريفردان تاكينا تمثلت شافطاسيل زاريا تمثلت يعني أنا رسالتي أنا ولا خمرنا هذه الحكومة جديد خمرنا هذا البرلمان الجديد بصح جديد قراول كان عطاسي دي قانيك تولا يعني لي براتيك ولا وقيت هناك الحكومة بالك دي قديما مازالت ولاش حاجة جديدة تمثالنا وقيت جان يعني الزينة تم نرى الجزائر الجديدة يجي يدي يحكوا في لسكا ودافو تجي تم غاديين كراي الزينة نوار اللي حالة يقولك نية مثلا داغان سورتو كورونا ديو غانا كاس القوة كثار 800 اللي كا ايضا اللي طاسي موثن ايضا اللي ما استبوني من الدكتورات او غانا لوك الحكومة تمرتنا باش هذا هضرنا باش نشاورنا في تمثال تاكيا شو زعما الخدمن باش السينا نقصنا كا اللي كاياكي دونك تمثالين يوارن دنوارا غوصت لي بروتيستاسيون دي تمورا اوكسال لي الكورونا انا رسرتي افري دقيق بودافو ولا نتصل جانا فريدي سوفورنا راتيكي تمسناكي اعتدنا وقت كذا ان بقاو الحرمه دي نكو دي اسا دي نسيل زاير ماس عبد الوهاب فرسوا كذا مدبر موسو النراج سي عبد الوهاب زوفلاك معزيزا زوفلاك زول مربي وليد يعطيك الصحة دعنا دي لي سي فرنسا كودي مسترق عرب دام جاي ودام ناس إذا فهم بمدان دام ناس سرتيت مسترق عرب الزوف لك كما الزول أخويا سليم الزول مرة في الأول الزول ينفق يدعو بس سلميتك يعطيك الصحة كشين عن مثل هذا سيكودي اللي إن شاء الله هم بعد كا مسا بالقاسم بقروف ذا سلماد ديس الداويد بروفيسور ليكونومي سيتي زيوزو مسا نعمتر امال سامور حجال تاكيتا مستانت وتم غناس اذا فهم بومدان سيتي زيوزو انا دير كودي مسا عيسى رحمون لا مستان سي تيزيوزو مستا القعرب هذا في دوكيك مو شغل فما هذا في دوكيك الكورونا يا جيمي يغال دارو النار وسيرتي يغال انو النار هذه تمرت الناغمي هدرتو اكثر 800 ليكا هضرنا في لافاك لا تروزيام فاك يعني هضرنا الحورت مسير تاكي وشو شو دغفل يعني شيمي نوغا لا تروزيام فاك هضرا اكدود يومينارا دونك يافي با دي بريكوسيون كلاكون دونك نغلي على دوزيام تروزيام فاك كاين هذا ذا خدمنا راه ايني لاكون كشام كثورة تمثيل تاكي لكن ولا تمثيل تاكي أجمع سليم ماشي لا فوت الغاشي معناتها البروبلème كاين سي ان بروبلème mondial il y a plus de 90 pays du monde entier يكتوا الحقنس le variant delta يبدات le variant alpha bêta etc يبدات c'est one et actuellement les scientifiques ils ont dénombré à peu près plus de 5000 variants bon le variant يا delta يا et la Tunisie, il a fait des ravages, et il va faire des ravages dans des pays qui ne sont pas vaccinés de façon massive. Et il se trouve que la vaccination, elle est très très faible. Dans la faute, les vaccins, la campagne, les promesses ne sont pas tenues, mais c'est de la faute, c'est pas de leur faute. Actuellement, il faut se comparer au Maroc, le Maroc qui est le champion en Afrique, ils sont en avance par rapport à nous. Je ne peux pas ne pas comparer les politiciens où ils ne veulent pas comparer, mais la comparaison elle est là. Les voisins marocains, avec la campagne de vaccination qui dépasse les 10 millions de vaccinés, ils arrivent à résister contre l'épidémie mondiale. Et il faut savoir une chose, c'est que
La vaccination, elle protège entre 65 et voire à plus de 80% l'arrivée vers la réanimation. Et donc, le variant guinéen et la réanimation, ça ne pose aucun problème. Mais pour la réanimation, les services de réanimation, c'est une véritable catastrophe. Le nombre de lits de réanimation ils sont ridicules. Et puis un lit de réanimation, il faut qu'il soit équipé, il n'a pas des machines de dialyse, il n'a pas le personnel à formé. Et donc, la misania et le secteur de la santé, après on ne sait pas comment faire, la responsabilité est directement liée au justement بس أطفيف يعني بصح أنت ولات تبوني ظليم لا دوك الكوميتي سيونتيفيك ils ont tiré la sonnette d'alarme قالنا situation est grave et même ils ont donné des instructions même dans des hôpitaux dans des bateaux يعني ils sont conscients apparemment d'après le discours officiel ils sont conscients que الشعب كذا il faut qu'il fasse attention خاطر الشعب apparemment كي يقارنوا هنا il n'est pas très conscient يتحذر ريمانيس يعني الشعب il est conscient الحكام malheureusement qui ne sont pas conscients ce qui intéresse le peuple c'est la pratique c'est la réalité c'est-à-dire نبغى نوالير les promesses. Il se trouve que les discours, ça نفعل, ça نقوم, ça et depuis la crise Covid, un hôpital avec l'aide des Chinois, plus de 5000 personnels qui vont travailler dans ce type, dans cet hôpital à Guinée, un temps record, l'hôpital à Guinée, l'usine de vaccination, l'usine à Guinée, peut-être qu'il y aura une usine qui va fabriquer des vaccins. Le Maroc, le 5 juillet à Guinée, ils ont pu commencer à produire maintenant des vaccins de Sinopharm, les Chinois, à hauteur de 450 millions de dollars à 500 millions de dollars, si j'ai bien compris, pour construire cette usine à Guinée. Ils vont commencer à fabriquer 5 millions de doses de vaccins par mois. Et ils vont commencer à exporter. Ils ont tout compris. Et donc, actuellement, le monde en fait partie des derniers de la classe. Donc, le problème, imagine le citoyen. Le problème, encore une fois, c'est la stratégie la stratégie à tous les niveaux pour l'histoire à Guinée du Covid qui n'est pas, qui est vague. Il n'y a pas une transparence. Donc, forcément, le Rachir, il se pose des questions. Est-ce qu'ils peuvent carrément, comment dire, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour sauver des vies humaines. L'oxygène des hôpitaux, c'est une catastrophe. Même un candidat à la présidentielle a été mort des CHU de Mustapha parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Et je suis en contact avec beaucoup de médecins qui disent, voilà, malheureusement, ils ont l'oxygène à 3e étage, dans le 4e étage, ils reçoivent l'oxygène dans certaines régions. Enfin bref, donc tout manque. Donc chaque fois que je suis en contact avec les médecins, le discours est négatif. Et malheureusement, les gens ils voient pas le bout du tunnel. Très bien. بس عبد الوهاب فرساوي استاذ مثلا الطبيب طارق عرب بالك نساد يحكوا في السيكتور الناس اللي يهضر في كورتي السيكتور سانيتير مي اول دينا بالك on peut l'appliquer surtout dans tous les secteurs des تمورتنا كي قال يا مونك دو استراتيجي مونك دو مويان ولاش والو يعني بالك سي لا ميم شوز dans tous les autres secteurs كما فرساو. Effectivement, ça veut dire le secteur de santé en Algérie, il est à l'image de la situation générale du pays. Donc, l'Algérie vit une crise profonde, une crise multidimensionnelle.
toucher tous les secteurs, la santé, l'économie, l'agriculture, le secteur le tourisme, tous les secteurs ils sont touchés par cette crise. Ils sont en panne de perspective, en panne de vision et en panne de stratégie. Donc le secteur de la santé, donc on le voit quotidiennement. Donc des déclarations des médecins, des responsables un peu partout dans des différents hôpitaux au niveau national. Donc le manque de moyens, le manque de lits effectivement, la question de l'oxygène. Donc la preuve est là, les hauts responsables du pays à chaque fois donc soigner ailleurs. Donc nous avons un service de santé adéquat, efficace, et les responsables seront donc c'est la réalité. Concernant le Covid, le pouvoir, ça veut dire le Houkouma El Zaïr, il a mal géré le Covid parce que la gestion du Covid, la crise sanitaire, a été une gestion politique dès le début. Donc tout d'abord, il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas une bonne campagne de sensibilisation. Après, le simple citoyen, il ne croit pas. Même c'est une vague. Vraiment, il touche, il menace la vie du citoyen. Donc c'est très difficile parce que le bricolage, le manque d'information, il manque de vision et de stratégie de lutte et de prévention contre le virus et contre le Covid-19. Donc ça, le peuple algérien... يعني ما سفرسوك تتورد أغفل سي الكاستيون دو كونفيونس يعني نوع الثقة قالوا دافو لقدود عند أين ديفانس خموش ودافو يعني قدود تتسمنارا. Il y a un problème de confiance effectivement parce que le pouvoir n'a pas honoré ses engagements. Il est dans des déclarations de bonnes intentions. Des fois, donc, il n'y a pas une transparence dans la communication de l'information, même dans la campagne de sensibilisation. Il n'a pas aussi de moyens, il n'a pas vraiment mis sur le terrain les moyens nécessaires pour prendre en charge les moyens, pas uniquement sur le plan sanitaire, mais aussi on a un confinement. Les commerçants ils réclament. Ils ne sont pas vraiment indemnisés parce qu'ils ont promis qu'il y aura des indemnisations, il y aura des prises en charge, des aides financières, même pour les médecins, même pour les infirmiers, ceux qui ont été vraiment à l'avant-garde. Donc il n'y a pas aussi une prise en charge, non seulement en matière des soins, mais aussi en matière d'indemnisation. Ça veut dire les commerçants, ceux qui ont été touchés d'une manière directe ou d'une manière indirecte par le Covid. Parce que quand même, il y a un confinement partiel, un confinement complet, donc des gens sont touchés. Et l'État, il est là, il doit assurer, il doit aider, il doit accompagner le peuple algérien dans des situations pareilles. Ce que nous n'avons pas vu réellement sur le terrain des actions pareilles. Donc le comportement de l'État, les agissements du responsable, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes réflexes. Ils sont dans la propagande. Il n'y a pas vraiment un travail de proximité sur le terrain. Donc pour moi, je responsabilise au premier lieu, bien sûr, les responsables donc, de ce pays, notamment du secteur, donc du pouvoir d'une manière générale. Mais cela n'empêche pas d'interpeller, d'appeler à plus de vigilance. Parce que quel que soit, même s'il y a une défaillance des responsables, le simple citoyen doit faire attention à sa santé, elle doit prendre la chose au sérieux. Donc la menace, elle est là, elle existe. On voit nos pays voisins, on voit la Tunisie, on voit ailleurs. Donc il faut prendre les précautions de prévention nécessaires pour protéger notre santé et notre Très bien. مسا طارق عرب يعني تمثيل تقيل الكونفيونس بالك سوازاليس شيم كتورا l'importance مشكية أقدودو تسامنا les responsables يعني ودينا شو سني هوانا يعني مسكي en général مسكين ويسكي ديف كلاس از كديني حاجه تيدس وتسمنارا يعني دواكي بالك البرانسيب تموت ناتورا سي سا لا ديفونس تاع مقرات يعني سي لا رولاسيون انتر لو ديسكور اوفيسيال راين دي قالوا لي ريسبونسابل لوغدود Bon, c'est une question politique à la Moi, je suis médecin, mais
je m'intéresse aussi à ce qui se passe, donc le côté politique, il est aussi important. Donc oui, il y a une crise de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Et la preuve, et les élections à 95,5% des gens ont rejeté les élections et à 3 reprises. Ils ont rejeté la présidentielle, ils ont rejeté la Constitution et ils ont rejeté les élections. Je suis du Gouvernement, 4,5% qui soutient selon les chiffres officiels. Oui, il y a une vraie crise de confiance. Donc, une idée souveraine comme directive, comme stratégie, comme loi, le citoyen, il n'y croit pas. Donc, c'est la réalité. Donc, voilà, c'est l'état d'esprit tout le peuple les rejette. Soit soit les millions de personnes mais ça me joue mal qu'il y ait des millions de personnes en France. Donc, oui, la crise de confiance, elle existe. Donc, maintenant, il faut trouver des solutions. Des solutions, les clés du justement مسار باش تفكر لك اللي خاص تعرفون كم كوا سون فوتيف كاس تعرفون كم كوفري داكيد بون الهارا يتشوفوا غارا نوني الكونترير ديسكور اوفيسيال يدي كم كوا ذا فري داكي إقلاقنا إلى قناوي ذا فري داكي هاني تمورتنا اون بليس ماشي كان هكا ما قدود اللي داكور قدو فري داكي سي سا الديسكور اوفيسيال يعني سي با سي ان ديني دو لا رياليتي ils sont conscients comme quoi ils font confiance à eux-mêmes. C'est comme ça, c'est la réalité maintenant. Il y a un déni effectivement et c'est un état d'esprit psychiatrique collectif. Donc nous allons Bouteflika depuis 2013 en 2014 qu'il avait un AVC. On est quasi certain, nous comme médecin, c'était une catastrophe, il n'arrivait pas à raisonner, mais autour de lui, tout le monde disait, il traite les dossiers les dossiers les plus sensibles tous les jours, etc. Donc il y avait une espèce un mensonge collectif. Donc l'état d'esprit guinéen, oui, il existe dans beaucoup de dictatures, oui, c'est mentir, et puis être dans le déni. Donc, il apparaît une Guinée en tant que citoyen, je reconnais, j'ai fauté, je reconnais, j'ai mené le pays à la dérive. Moi, j'attends pas ça. C'est une dictature, c'est Tariq? Mais bien entendu que c'est une dictature, tout le monde le sait. Donc, et actuellement, même il y a eu dernièrement l'article de Bloomberg qui le classement des démocraties et des dictatures. L'Algérie, elle est classée pratiquement une dictature pratiquement au même niveau que la dictature de la Corée du Sud, la Corée du Nord, pardon. Est-ce que c'est une dictature? Oui. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Les médias, les journaux, qui a une autre vision, oui, on appelle ça une dictature, effectivement. Tu empêches les gens de manifester pour exprimer leur mécontentement. Oui, c'est une dictature. C'est une démocratie, ce n'est pas une démocratie. Plus de 300 jeunes ils sont emprisonnés parce qu'ils n'étaient pas d'accord ils ne sont pas d'accord avec le système de gouvernance guinéen. C'est une démocratie, ce n'est pas une démocratie. Donc, on le voit tous les jours sur le terrain. Donc, on ne peut pas l'appeler une démocratie. Ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Très bien. Monsieur Abdullah Fersaoui, on est en train de parler de la dictature, mais c'est dictature. Il confirme, il insiste plutôt, comme quoi on est dans une démocratie, même l'Occident, mais c'est une démocratie, c'est à la presse.
تهضر تقارد جوسيا هوان ساعة لي بارتي بوليتيك دو ديفرون توندونس اسلاميست ديمقراط ناسيوناليست نسوي سم كيسي هو هناك ديال البارلمون وقاعد يغلظن خالف القانون هناك ديال الحباس خطر خالف القانون يعني نو هني الفول يجيسي دوني ان فاساد مزمادينا لا ديمقراسي يعني شنو سي مثلا طريق عرب شنو مثور هذا يعني كومون بو c'est une dictature à la Corée du Nord, quand même c'est une démocratie مربع عرب تروزي الموند يعني التير موند. وقت الغرق ما فرسوي ظهر بالك الميوت اكسس. L'Algérie, en fait, l'Algérie, c'est pas un régime démocratique. Donc, il joue sur la façade. Donc, c'est un régime autoritaire à façade démocratique. Donc, dans les lois, dans la constitution, par exemple, si on prend la constitution algérienne actuelle, même si récemment, au mois de novembre 2020, donc il y a beaucoup des chapitres consacrés à la liberté, des chapitres consacrés à la démocratie, des chapitres consacrés à la séparation du pouvoir, mais sur la pratique, c'est autre chose. Donc le pouvoir, il veut donner une image d'une démocratie, mais dans la pratique, c'est la dictature. C'est un régime autoritaire. Donc on a des partis politiques, peut-être dépasse 60 partis politiques ou 100 partis politiques, mais réellement l'exercice politique et démocratique, il n'est pas réuni en Algérie. Ça, les partis politiques d'opposition, qu'est-ce qu'ils vivent? Donc, un parti politique d'opposition, ils sont poursuivis en justice, ils sont harcelés quotidiennement. C'est le cas pour les syndicats autonomes. Donc, il y a des syndicats autonomes, soit on les bloque, soit on les normalise. Mais le partenaire officiel réellement, c'est la centrale syndicale. Et la centrale syndicale, elle est là, comme toujours, comme elle a tout le temps fait, pour défendre le programme officiel du pouvoir. C'est le cas pour les associations. Donc, toute association qui cherche à être autonome dans sa décision, dans son programme d'action, elle est menacée, elle est poursuivie en justice. C'est le cas, par exemple, de Rage. Elle est poursuivie en justice par le ministère de l'Intérieur qui demande sa dissolution. Le cas de SOS Bab El Oued. Les médias, la même chose. La presse, la même chose. Donc, Ça a coupé, معلش نوالا غورس مش كدو لا كونيكسيون تنو كلنا داغن متر مال سي عمور حجال تاكي تمستان سيتي زو متر مال زوف لا موت معلش نوالا غورس متر مال يتصل هذا التما مال سي عمور حجال نعم يتصل ذا مدام الو ازول يعني وشغلي في عشطاح التلفزيون خاطر نسل صوتنا بالك يقيموا كوديس تليفون كان ما شغل الو ويا متسلع مدام يتصل الزفلة خنت الزفلة وانا مسلم الزفلة ما ترى مال ساعة مور حجال تنمير ديمقراطية والتمازيزن تم زود كذا نهضرت ولا نكوني لو ديبا يعني نفدات لا ديمقراسي لوغ لا ديكتاتور يعني تمورتنا يا الديبا يجي اوفيسيال نكون قرانا اني فطاست مورا النظام نسعى بيت ليبرتي ولا هذا فهمت تيت اكزامبل يعني ديلام يخدم شو سيون دي ليبرتي دي يكتب لي ميليتير دون سي كاريكاتور تولي كاريكاتور الوطن دي زارتيكل كومام qui essaie de défendre les prisonniers, d'après le pouvoir, ça entre dans l'exercice démocratique. On connaît نفتموا النظام. والنظام كما نقول لك مسؤول التيران 300 المزينه هناك ديال الحباسه الشيميه خطر كتب ندي بتيت ارتيكل هكا ديال الفيسبوك خطر فانا الحون ديال الجوفردان pacifiquement ils empêchent les manifestations يعني كميني pour juger le pour et le contre يعني est-ce qu'on est plus proche de la démocratie ou on est plus proche de la dictature? Normalement, c'est une question à ne pas poser du tout, parce que ce sont, c'est-à-dire la réalité, j'en inquiète les Algériens. كل شيء اللي مرتقي sauf la démocratie. ترى نكون نتناديا d'ailleurs c'est ce qu'on dit parfois personnellement c'est ce que je dis ما ترفع هذه القضايا justement بورشة غير الفدان قررت الجزائر الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية واش من الديمقراطية كاينة
باش الديمقراطيه اذا مدنا لكم كوا ساتيفي اسكو باسكو دينام il a pu c'est-à-dire تجان هذه تاروغ لي كاريكاتور اللي خدم سوف دير ليبرتي دونك نشني انا ديني لكم كوا الجيري اللي ديمقراطيك اور كو نورمالمون لورغانيزم لا كونستيتيوشن comment dirais-je, c'est pas la constitution, mais je voulais dire les institutions اللي كانت تطبق الديمقراطيه دي سورتو العداله ندير العبد التعسن العداله وكذا جوستومون المؤسسات الامن تولي بلي كونكوا ويكازاكي وليدي مزوره راه يسقمي عن وليدي مزوره راه يتبع المزينه راه يتبع الغاشيه الشعبيه راه يهضر دونك سا سوفي اديني غوال اولا ديني جوستومون كونتر لو بوفوار توارثن ديريكتومون على الحبات دينا نتولوا سناكي لي فيسبوك الغاشي وقت سنين راه ماضي ورزمنا ميم با دينا لا ندير خاطر نصن راني دينا نقولها وننسن انا نكتب غير سيكيني غادي نبدا لكم كوا سي ان بي ديموكراتيك داش ولا ديموكراتيك فاش راه الحكم وكذاكيا داش ولا ديموكراتيك اي غران وكذاكيا بغات توني مورتاكينا l'Algérie تورا تفهم beaucoup plus سكن les invités ils sont beaucoup plus l'Algérie maintenant est beaucoup plus proche كيما la Corée du Nord. نوغال ولا نادي نتقن تسبقنا قرو با ماشي تسبقوا قرو مي بصح هذه بوتيتر سي انكور ميو هذه سادي دونيتي في الحبس اقلق لا ماجوريتي لي جون والله العظيم ما كنتش مضى الحبس راه وضعوا ليك تموضين لا ديما غارني رفدن غير باسكو نداو لنا ولفنت وننتن بكيسميت ديال الحراك نسعي سي ان فيو كي 60 ans d'ailleurs il est très connu دي باب الواد مغنين ناصر كان دونيتي كان c'est une personne qui n'a pas d'enfant يفكر دونيتي في الوقت يتصل بينس والله العظيم يكسبوا له الدورو ما يكسبش بخميس يفكر في لاسوسياسيون اس او اس باب الواد يوكن جوستومون ديال الامان ديال ليسبوار ذو كراشاكيا يوكن رجلنا راه تسوينا تفلوك 300 وين الموت ديال البحر دي جوستومون ديال البحر donc il a sacrifié toute sa vie il a sacrifié tout son argent il a sacrifié toute sa santé يوكن يعاون راه باب الواد هذا خدم دي فورماسيون et Dieu sait combien il a donné pour la région de Bab el-Oued. Au lieu d'avoir des criminels, des jeunes criminels, des délinquants, des Bab el-Oued, au contraire, au fin des formations, à Rouergazagir. Il y a des formations, c'est dit, ni dire, ni dire, avec la maladie de le Parkinson. Parkinson est sérieux, il n'y a même pas de tir, ça fouchis. ولا الكومبينيات اللي تصفينا الهضره غير الكومبينيات يتصاوب راسهم الزوري حاشاكم حاشا السمعين توري ماشي يدير لا ديمقراطيك لا نقسموا رزاقيه اشوف لا ديمقراطيه ديك التشنراويس تمورتي التشنراويس دوك دانشتاكي لا ديمقراطيه ما توانير 56 ans après 59 ans après l'indépendance نشوف زعما رومي في مورتنا مي بصح راه غنتولي غير مزيننا اتزالنا تاوينا بريد البحر يوكنا tout en risquant leur vie يوكنا دوغنا تمر في باداو هكنا دوغنا وكنا جيل فرنسا يتسوف غن جدوز نسن تجي تمر لا ديمقراطي عندك لا ديمقراطي ما الا الاحزاب لي فغي بارتي بوليتيك اوبوزون soit ils ont fait la dissolution le parti du RCD soit les vrais opposants كانوا يتبعوا مسكينه justement مسكينه الاعتماد ils sont un parti bon bien sûr on sait très bien qu'après ميت واحد بس يعرضونا كنا في دارس justement ce parti against pour lui donner l'autorisation de pratiquer la politique au sein de son parti mais Imidergaz يغير يزرع فشغاري بغانا سكن جوستومون الاعتماد كيزا جوستومون متر توراغ في النظام والسناكين ولا شو قدرنا ديت مراكي وداها الصحراء زيك نقال نهضر لي بروتيستاسيون بوليتيك منع تنميتوران ولا يغلنا من اون انترفونسيون يعني دو فورس دي ورقلا دي منيعه pour empêcher même les manifestations de protestation sociale يعني وني طلب بالك الخدمه مع خام ترى même les Tigadagis sont interdits ولا يغلمن avec force l'intervention de Sénégal. أشد الدنيا. Tout simplement, ça reflète une chose, la phobie, que le pouvoir est en train de développer une phobie du Hirak. Youguer à tout près du Hirak, donc
سواء les jeunes et aucun dans le jeune, c'est-à-dire des demandes qui ont en relation avec leur vie, justement, soit le khidma, soit moi-même, soit des نظام يتسقوا لنا شيء يغال بالخيرات. Donc اشتاقي تسرقين ثوريس نتولى للخيرات. Donc même صورة الشابك اللي ديموندي الحقيس كيما rien à voir avec le خيرات, des demandes personnelles, c'est-à-dire qui ont relation avec une telle ou telle région. Des preuves à quel point le pouvoir يغير يسكر يكتب بورا إن خاصهم ذيكني بالوقت نبوت فني خمسة كلت بورا اللي انت الغاشي تمثلاين الغاشي تكريتيك نبوتفليقه الغاشي سواء بوتفليقه شريطه ou quelque chose comme ça, des trucs comme ça. Bon, ce ne sont pas des choses que j'accepte personnellement, surtout quand il s'agit de la santé de la personne. Mais هناك اللي لا العبدني اما انا الغاشي تمثلاين الاولاني صوره يوغان العبد ربي زميره دي مثلاي حاجه ما يلا برات تمورت وين راه يمسلاين انا ديال في مثل الحبس يا ماشي داك الاكل الناب اللي كونكم ماشي غدا شعبي اسماء شعبي شي ما تمارش السياسه اما دو غادي تعد اما دي زون بوليتيك اما لي زافوكات لي زافوكا وسي بورنا نقدر نكون لي زافوكا راه يخدموا سورتو وكذاكيا انا يتسدون وكذا الشعب من الحراك وكذاكيا راه يخدموا جوستومون لي جوناكي لي زافير لي جوناكي راه خدم ديال الوطن ديال الوطن على التران ديال الحباس يصوروا سورتو ils sont en train de subir une pression monstre, contrairement à avant. Mais ils sont en train de subir une pression monstre. Le pouvoir il est en train d'utiliser tous les moyens possibles et imaginaires pour justement avorter le hirak. C'est pour ça السجير لازم خدمن أمي درويشنا خدمن كل شيء ورسلنا القانون ورسلنا الدستور ورسلنا الاتفاقيات الدولية ورسلنا شمك احنا لازم خدمن أصلا بقني بالغابة أستخدمن الرأي وقرروا إنسان surtout que nous allons connaître par exemple le gouvernement جديد est-ce que vous croyez زعما دايرين حاجه surtout que nous allons la majorité يقول des ministres du gouvernement la majorité quand on parle de la Mamra plutôt le Rantana Mamra, qui était quand même ministre des Affaires étrangères, Bouteflika, il a démissionné je crois en avril 2019. C'est Guerra Diouen, Ernouyes même, le chef du gouvernement. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut apporter quelque chose de nouveau, une solution pour la crise que vit l'Algérie actuellement? Netza, qui était déjà ministre des Finances, وقبل اش غادي يبوشي تمور انا كنت بغا الناس اللي كنمر تندخلوا ناس تشوفهم العباده مي داكيا سي البلايكي راه ستيشيا اوكو تمور تستعرض ديال زمرا من الصحه تشوف طربيا ما طلعنا ما قمو كما طارق مع عرب يعني سلافوبي تراثي اين يخدموا كل دافو سي autour d'empêcher le retour الحراك يعني سي اين يخدموك لي الى لا فوبي دو بارتو وين عندنا انا والو كيكش بالك الحراك دونك il peut intriguer الحراك دونك il faut l'empêcher دوكي يعني تورا لا سيتوياسيون تمرتنا باغ اكزومبل شوك دانا كدي الصحراء دي ورق لنا دي منيعه عندهم دان فونداك جوست بور protester contre la vie chère, contre le chômage, nous avons avec une intervention de la police, c'est la fin du monde. C'est ça, c'est la phobie, le hirak qui fait gérer la situation en Chine. Alors, ce qui se passe est grave. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention notre avocate. Ce qu'elle dit est très très grave. Donc, on nous arrête déjà, mais elle a donné la température et pour le reste, à travers les réseaux sociaux, des images. Ce n'est pas de fausses images, c'est des vraies images des violations des droits de l'homme. On les voit, et puis les ONG spécialisées dans les droits de l'homme sont alertées quasiment, pratiquement, presque tous les jours. La diaspora, il de Genève, justement, pour alerter les instances internationales entre l'Algérie
et l'Organisation des Nations Unies concernant cette histoire-là des droits de l'homme. Donc, ils violent quasi tous les jours les résolutions concernant les droits de l'homme. Et ça, c'est grave. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Oui, bien entendu, le retour en force du Hirak, ouvrana غادي يقيم الحراك il sera maintenu. C'est une idée qu'ils ne peuvent pas casser. C'est impossible de casser. Il y a, pour moi, il y a une victoire morale du Hirak. Le Baqir, tout ce qu'on est en train de voir, les policiers à travers les wilayas, ou la chacha Daoud. Au contraire, c'est une mauvaise image pour l'extérieur. Il y en a même qui sont en train de comparer actuellement ce qu'ils sont en train de faire à l'armée du Tsahal et de la Palestine. Et donc il va falloir qu'ils revoient un petit peu leurs calculs, qu'ils se fassent leur autocritique, qu'ils arrêtent de persécuter le peuple, parce que au final, c'est le peuple qui va gagner. Mais chez nous, donc il va falloir qu'ils revoient les choses et c'est plus que grave. Très bien, مساء جعفر سوي مساء متر مال سي عمو راح جلال تحكوا قال يعني comment on peut prétendre un peu est-ce que nous نرجو des solutions, on a des vraies solutions de la part des gens qui ont provoqué ces المشاكل. يعني la plupart les ministères qui l'ont déjà de الوقت بوتفليقه avant يعني comment on peut prétendre pour convaincre الغاشيه avec des gens que tout le monde dira comme quoi l'un qui sont ils partagent la responsabilité de loin, de près la situation à chaque tour. Comment on peut convaincre la population Kagi? Non, de cette manière, on ne peut pas convaincre la population. Le pouvoir est l'entêtement d'Egles, c'est la politique de fait accompli d'Egles. Donc, il essaie même pas de convaincre, il n'est pas là pour convaincre le Rachi, ils s'en foutent. Jusqu'à présent, le pouvoir algérien, donc il n'a pas la culture du peuple, il n'a pas la culture d'une démocratie réelle sur le terrain. Donc, depuis l'indépendance à Arassa, donc ils se sentent, ceux qui sont au pouvoir, ils se sentent que l'Algérie d'Eglensen, donc ils sont là, ils gèrent les affaires courantes. Donc pour eux, donc le plus important, c'est d'assurer un minimum à la population, mais accéder à la gestion des affaires publiques du pays, faire du peuple algérien, du citoyen, le cœur de toute décision politique. Ça, c'est une culture qui est malheureusement absente chez les teneurs du pouvoir aujourd'hui. Donc, par exemple, cette violence dans les pays, dans les wilayas du sud, notamment Ardaya, plutôt Ouergla, et la répression qui existe. On a vu la vision du staff du gouvernement. Et donc, le pouvoir il est en train de récolter. Pour moi, c'est des conséquences logiques de la politique suivie par le pouvoir, notamment durant le Hirak, qui n'a pas saisi l'opportunité de Hirak pour mettre sur le terrain un véritable processus de changement démocratique. Donc le pouvoir, il est dans la logique de replâtrage politique. Il a imposé son agenda électoral. Cet agenda électoral, jusqu'à présent, personnellement, qu'il est destiné pour le peuple algérien, il est destiné pour la consommation internationale, pour dire que l'Algérie, il fonctionne démocratiquement, il a organisé une élection présidentielle, il a changé la loi fondamentale, et actuellement, il est en train de renouveler les différentes institutions de l'État, notamment le gouvernement, l'Assemblée nationale. Mais tout ça, c'est dans la forme. Mais dans la pratique, il n'y a rien sur le terrain, il n'y a pas le changement. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, les responsables actuels, n'ont pas une vision, n'ont pas une stratégie, déjà pour qu'il y ait une stabilité politique,
en même temps pour relancer l'économie, parce qu'on ne peut pas relancer l'économie s'il n'y a pas une stabilité politique. On ne peut pas lutter contre les injustices sociales s'il n'y a pas une stabilité politique. Même le pouvoir n'a pas l'intention. Sa politique, c'est une politique de rente. Il n'a pas l'intention de relancer l'économie nationale. Donc il est là et il veut gérer le quotidien, donc de contrôler même la vie des Algériens. Donc voilà, donc ils ne peuvent pas avoir un niveau de vie très élevé. Donc c'est juste pour subvenir certains besoins élémentaires, mais de ne pas permettre aux citoyens de s'émanciper, de vivre dans des situations dignes. Mais Sefer, comment expliquer ça fait des années, comment expliquer la gravité de et pourtant, il y a des partis qui sont entrés dans le jeu de pouvoir. Nous, ils disent comme quoi c'est ça, pour sauver l'Algérie, il fallait faire ça. Il a quand même les élections, sinon l'Algérie va être encore pire. Soit l'Algérie va se perdre. La version, la raison, de la feuille de route le pouvoir. Attention, les partis qui donnent des excuses à Guyane. Depuis l'indépendance, même, on peut dire depuis le pluralisme politique en 89, il n'y a pas un véritable exercice politique et démocratique. Il y a une façade, mais dans la pratique, elle est absente. Donc jusqu'à présent, on n'a pas de partis politiques qui peuvent exercer leur travail sur le terrain. En même temps, il ne faut pas le maintenant. On ne peut pas dire à partir des politiques il est le plus fort et c'est la première force, c'est la deuxième, c'est la troisième, parce que l'Algérie n'a jamais eu des élections transparentes et démocratiques. Il n'y a pas une véritable ouverture démocratique. Donc la force des partis politiques, il dépend de la relation avec le pouvoir. Donc s'ils ont de bonnes relations avec le pouvoir, donc ils sont là pour applaudir la politique du pouvoir. Donc ils sont là, ils peuvent être responsables. Ils ont des sièges au niveau de la PN, ils ont des portefeuilles au niveau du gouvernement. Mais la force des partis politiques n'a jamais été mesurée par le soutien du peuple ou par leur travail de proximité sur le terrain. Donc les partis politiques. Mais la négocienne, oui, les partis du pouvoir. Donc ma négocienne, ça a une part. Donc, le pouvoir, ils vont essayer de justifier la participation de pouvoir, de dire pour sauver l'unité nationale, pour sauver le pays, pour construire des institutions. Donc, la langue du bois, l'orat al-khashab. Mais malheureusement, le pouvoir, donc ils ne voulaient pas leur donner leur intérêt, donc ils commencent un peu de justifier, alors que les élections. Donc, personnellement, je n'attends rien du gouvernement qui sera issu des élections Yaden. Parce que les élections Yaden au mois de juin, c'est des élections qui souffrent de manque de crédibilité et de légitimité populaire. Un suffrage, selon les chiffres officiels, de 23%. Des partis politiques, ils siègent, ça veut dire la première force, soi-disant, selon les résultats officiels, et ça, 500 et 1000 et quelques voix, avec son siège, au 96. Donc c'est pas normal, ça c'est la politique de la minorité, alors que le pouvoir est Karak, c'est la majorité. Donc Maran Zarassa, c'est la majorité qui est écrasée, c'est la majorité qui est exclue, parce que la majorité s'est exprimée d'une manière déjà claire durant les élections Yaden, avec un taux d'abstention très fort et très élevé. Donc un gouvernement défend les élections MTA, donc il ne faut pas attendre grand chose. En même temps, le gouvernement, donc quand on parle durant le changement, soi-disant le discours du pouvoir officiel, pour encourager la séparation du pouvoir, pour encourager l'indépendance de la justice, pour donner la parole au peuple, donc le gouvernement dit, on est là pour soutenir le programme du président. Le président de la PN, la première déclaration d'Eglas, et on est là pour mettre en œuvre le programme du président. Donc, où est la séparation des pouvoirs dans ce cas-là? Donc, nous avons le schéma, au premier schéma d'avant février 2019, donc tout se concentrait autour d'une seule personne qui est le président de la République. Donc, on est revenu à la case de départ. Je dirais que le pouvoir, et je termine là-dessus,
le pouvoir n'a pas tiré des leçons des expériences du passé. On les a rappelé que la politique du pouvoir durant les 20 ans de Bouteflika ont donné une révolution qui a suscité l'admiration et le respect du monde entier. Donc là, ils sont en train de refaire la même chose. Et donc, je dirais que les ingrédients, de cette manière, de notre explosion sociale, ils sont toujours d'actualité. On le voit sur le terrain. Ce qui se passe à Khnchla, ça veut dire un gouvernement, des ministres qui n'ont pas un ancrage populaire. On ne peut pas faire face à une crise profonde et multidimensionnelle s'il n'y a pas l'adhésion du peuple algérien. Donc aujourd'hui, les responsables, s'ils n'ont pas le soutien, quelle que soit leur bonne volonté, quelle que soit leur compétence, mais s'ils ne sont pas crédibles, s'ils n'ont pas le soutien du peuple, ils ne peuvent pas aller très loin. Donc le pouvoir, il est en train de mener de cette manière le pays droit dans le mur. ما الحجال يعني تمسكنا بالك فغدا هضراو فلاسو كيدم وشغلين ف تمسك تقي لي زاكوزاسيون هذا هو ولا شكرا لي زانسون تمسني كان دي خنشلا انت لاكوزي ديريكتومون ايادي qui ont fait c'est intentionnel, ils ont fait exprès باش يساعدتيمس وقيس la même chose l'année passée quand il y avait des incendies dans أتصلت مناضين إلى أكوزي أنكور أيادي خارجية وأيدي التخريب ولا الحركة كي قال أيادي التخريب ثاني تسلحاين سواء راشير سواء الماكس سواء سيفارا يعني les accusations يجي est-ce que c'est une fuite en avant يعني مو شغاليف إزرانيرا c'est exactement c'est qui c'est comment expliquer يعني les accusations يجي sans preuve et on n'arrête pas de faire des enquêtes on n'arrête pas de faire des لجنة تحقيق mais on voit jamais les résultats. c'est-à-dire تاع بلي كونكوا ايادي مجرمه ولا quelque chose comme ça بلي justement qui ont déclenché ces incendies des Khanchla des الجهه نظام صورا نغني au lieu de traiter vraiment de traiter le problème تروحوا تساوين الامور راهي لهين الغاشيه au lieu de trouver la solution nous c'est le problème كنا تنادي راه نكسرهم وان يكسرهم ترى فلان عاد ياخذ من لونكيتينس مي اي غار واستخداماتي مسكين ديال الوقت اي غار بويميرا les autorités concernées يغادروا تدخل ثاني الناس تزيد الوقت كنا au moment minimiser les dégâts de la région Ishmentegia pour des arbres qui je ne sais pas des centaines, je ne sais pas peut-être je ne sais pas combien de centaines d'années qui depuis qu'ils existaient ces arbres-là, c'est-à-dire c'est une richesse pour le pays. Il y a pas que ça مثلا d'après les informations un tiers de التفاح نتمرتنا c'est inédit. Tout à fait. Mais c'est une richesse pour le pays. Nous شنو صافي كنقدر نهضر لي الغاشي بليك فوالا بالغاشي ولا دقيق وسنسامح انا ولا دقيق خدمه. Mais nous on s'en fiche de ces gens-là. Pourquoi vous n'avez rien fait pour arrêter ces incendies? Pourquoi ces incendies? Pourquoi vous n'avez rien fait pour minimiser justement les dégâts qui se sont engendrés par ces incendies? Nous connaissons après pour chercher les criminels qui ont causé ça, parce que nous avons les concours, il y a toujours les criminels, soit ils vraillent ou parce qu'il y a des raisons commerciales, il y a des raisons c'est pas peut-être c'est parce que de l'Aïd ou je ne sais pas moi. Mais le problème c'est pas ça. Ils ont commis une grosse erreur, ils ont participé à la destruction de ces arbres, à la destruction de ces forêts, à la destruction de cette richesse appartenant à l'Algérie et au peuple algérien. Donc, justement, ça prouve encore pour une autre fois l'impuissance et l'incompétence du gouvernement, de ses responsables qui sont en train de gérer l'Algérie. C'est vrai, c'est les problèmes. Je vais te dire, les problèmes. La crise, donc le problème, c'est nous finir. Les services de sécurité sont déployés dans les grandes villes d'Algérie, les plus importantes. Par contre, le service de sécurité, le service de sécurité de toutes les wilayas. Il y a des wilayas, les services de sécurité, les criminels, les délits armés, nous sommes le centre juste à ce et nous dit
دونك نوثني ثورة ساقي وسناقي لا بيريود كان سايشي ثورة نوثني البروبليم نسن أمشارك سن كان الحراكة ديش تيجي كني دغ بالنسن باش تيجي دغ بالنسن نوثني كنلقى chaque fois les points ils veulent gouverner un pays sans peuple. Nous, le plus important pour eux, c'est la richesse de ce pays et comment remplir leurs poches et comment protéger leurs intérêts et comment faire en sorte à ce que ce pouvoir dure et perdure dans le temps. Donc, الاشتغاليه او يسخلعنا ديك السن ما يفقدوش الامور اللي شبه dire source une place ils sont incompétents. Ils sont incompétents, ils n'ont jamais fait quelque chose pour ce pays كانت ساقينا تخدم الساقيه غانا زرعنا الخوف في الغاشي الساقيه اتولد un gouvernement اتولد بلي كونكوا لي ريسبونسابل qui ont la seule relation يساعدوا الشعب ذ الخوف ذ الترهيب. C'est tout ce qu'ils ont comme moyen, c'est la seule relation qui est entre le peuple et ce gouvernement. Ou c'est notre relation. Ça ne les intéresse pas de régler leurs problèmes. Le plus important pour eux, c'est de faire, c'est de les envahir avec cette peur et cette terreur dans l'objectif, dans le but de ne pas les revoir sortir un jour dans les rues تمور كامل. ربي مسا متر مالسي امور حجال تمستان سيتي زوزو تنمير تمقرات او تمازيزن اتقما تيزي زوسا كودي دان تورا مس بالقسم بخروف بروفيسور ليكونوميا سلمادي السداويت يمكن سيتي زوزو مس بخروف الزوف لك كما زولك تسمع سيسا ما شوف لك ما تمزود كان ماس عبد الوهاب فرسوي إن دوال يهضر في البروغرام دو بريزيدون خاطر ولا puisque l'Algérie elle a eu la chance d'avoir un nouveau parlement au Sénégal, elle a eu la chance d'avoir un nouveau gouvernement يعني mais le problème c'est que اول سينا هضرنا كاين قرانا نساند البرنامج الرئيس قرانا فايسي نواكب برنامج الرئيس كشي ان طونك ايكونوميست يعني ماهوش غادي خاطر نكون سليغارا هضر يون سوتارغونا تي الزرارينا كاين التلفزيون الجزائر هضره كشي زاسو سي كوا البريزيدون الرئيس البروغرام البريزيدون يعني اسكي لا الا اون فوا كي انونسي نا بوبليي سي كوا لو بروغرام دو بريزيدون تبعور نتبون نورمالمون سي البروغرام بريزيدون بوتفليقه اللي تكملا ما انت زعور بوتي طب في البروغرام باسكو الفودرا سافوار كو لا كومباني اللي لي بريزيدون اللي تسودنا لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك تعني التسويع لا كومباني الكتورال اللي تشكل لي بروغرام الانسان اللي تسكناه الانسان اي لا كنت تزع أهيد لا كومباني الكتورال سوف تتكلم بالكيون اللي ديسمبر 2019 ونسلالا ولا يولي شي 5 ثانيه يدير الدم اما تبون البنغرينا بالعيد نقول ذاك النظام ادفكي البروغرام il n'y a pas un seul candidat aux élections présidentielles qui a décliné un programme ولا شو دي ثاني كيف يوازي ليو قلنا انا فلسطين قلنا انا صارجنا قلنا انا شغال مباران قلنا انا تسافين قلنا انا تزمشا ونسلالا pour le moment ومن بعد c'est normal نسلا كاع البارلمون دي جون كي سون élus avec 30 voix avec 32 voix كاين مساند رئيس مساند برنامج رئيس en fait ce sont des réflexes de l'ancien système celui qui veut ou le chef le président il n'y a ni un programme politique ni un programme économique c'est quelqu'un celui qui veut il n'y a pas de programme pour l'instant. Très bien, il n'y a pas de programme clair du président. D'ailleurs, à travers le site, la présidence de la République, le programme du président. Très bien, il n'y a pas de programme de président, mais en tous les cas, الجزائر إلا قد تلحوه إلا قد تدامسا إلا قد ان بروغرام يعني السوسيال إلا قد ان بروغرام يعني بوليتيك ترى حاجة تدامسا مع بخروف avec la situation corona durant la force au Sénégal il y a des protestations hein, c'était prévisible mais qui va dans c'était la répression la violence également contre ces protestations ولا دي ورقلان ولا دي مناعة ساقي صباح هذا هي لا فوبيتورات de la propagation la violence, les protestations, est-ce qu'il a le خوف comme quoi qui ont tiré la sonnette d'alarme comme quoi il y aura de la violence parce que l'Algérie elle va être bientôt à genoux économiquement et que est-ce qu'il y a cette phobie, cette peur du pouvoir
de voir des protestations un peu partout de l'Algérie. دابا سليم وبغينا له ثلاثه وكنا كي دار في التدينش j'ai attiré l'attention de l'opinion et de tous les observateurs. Absolument. القناعه السيمانه وتمر شويه كان الحاله في مكان الزمرات تطرق على تمو يا شوارع تدي قران لا تشفي والناس ديك تزوج في وري دار نعاون داود بيهم ميم لا ترانزيسيون ميم ما بغينا ندخل من الترانزيسيون la transition la situation économique doit être stable, elle doit être prospère pour permettre une meilleure transition politique. Mais au bout de ce temps, خاطر طرف اللي مهزال طرف واحد اللي ما نسم ظلمي في الارض خدم من الار ينقل الارتجاليه طرف وسيمغار اللي ما نسم طرف وصلنا هو غير هذا السنن. Donc moi ça fait longtemps que j'attire l'attention sur la situation. الحاله نصب اللي هو عار نظرا باللي السمال تشدو aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, mais sur le plan économique encore plus. أيضا أخطر ممكن نغفيد شحال غير نكون تنسى نتخنى السوق جرافنا البيار تنسى وصار يعني كثير أنا عامل خاص لاحظ دخل قناة تصل الأرزاق كلام سيدي سوى شو سيدي كلام سوى شو ينسب كلام سوى شو دخل الأرزاق أنا من ساعة تيجي مرة مدارة Tout ça, qui fait le février 2019, ça m'a fait la Covid. C'est là où il est قيمة اللي أنا غادي نمشيو اللي في البترول نقول لك كم ورا غير مثلا وما صافي لو نحسب بلي غادي من حسب مرتجي عطاس دي نضرب لي ودي تغيما راه عطاس سي فري كو لا سيتياسيون سبروباج كوا باسكو الحكومه ديال إلا هاد كان يسموه في القزايل يغلاو بالفيني قال لا نفكر البروبليم اللي بارتي une crise économique ne choisit pas une région, une crise économique ne choisit pas une communauté. La crise économique elle est globale. التغيير ونفس الثمرات جيت موطن الجزائر وركحوا الزرع واحد نشجع يقولوا لاش الاستثمار ديالو ولاش الاستثمار ولاش الاستريكتي ولاش التقديم ولاش الاستشارات الغاشير ولاش الاستريكتي en tout cas le pays est touché totalement par la crise. Et ça va aller en s'aggravant. Est-ce que M. Bokhrov, vous pensez le choix des ministres qui même le Premier ministre il a gardé son portefeuille de la finance, est-ce qu'il y a une vision, est-ce que vous pensez que le choix qui يزمر بالك هذا يعاون هذا مسات مورت ناس تحصل comme quoi ils ont bien choisi les personnalités qui Non, ودي نفرغي نشرب به كنا اللي في كيفنا شهاده اللي هو ربي دارنا نرجوه اللي سمون طريقنا لان غادي يلعب غير خطر تاعنا لي سورديه كيف نطلعوا لي ودي ils ont ramené un premier ministre en même temps ministre de finances donc le premier problème tout le monde dit problème il fallait ramener un ministre des finances compétent يرنا اريخ من 24 heures sur 24 heures باش يدير كيفاه نقدر بون دانونس un ministre des finances جات لكم كانوا تعملوا 13 دي مينيستر دي بروميير مينيستر تزاوي عكس يغفلنا يحلش من النظام je pense que c'est de l'amateurisme politique et puis c'est un manque de vision flagrant il fallait vraiment ramener un ministre des finances très engagé, très disponible. قلت له الزمر راه غادا في تمثال اون طونك ايليغ في الانستايشي في كنت مرتنا وميم طونك في مينيستر دي فينانس الله يبارك فيها ثاني يبدا سوارطان تشوار بها يعني يبدا سوارطان يحوز الكوفيد دا تنتبع ما يقول لك صغار ويدخل زرغا راه كارب دا تمثال وزرغا كارب هذا تمثال وزرغا كارب في خراتي وين نظرا il y a de l'amateurisme politique pour plier son église. Il ne faut pas que ça nous réjouisse, il ne faut pas, c'est vrai que ça paraît carrière, mais c'est ça, il y a qu'un قام يهدون أي جد ضارون يفسون زي المستخلاعين يمكن يحسنني دارون سن بدوزا مانجي j'avais compris que premièrement il n'y a pas de personnel politique ils m'ont dit engagé au Dauphiné là il est ils ont reconduit quelques-uns et puis ils les ont reconduit de la pire de façon surtout les questions badar اللي كوميت ملل نحسب لي تواريخ الثاني اللي هي الكوميرس تواريخ الثاني les finances ils les ont gardés تواريخ dans la communication dans les libertés de la presse ils ont gardé avec les ministères mais il n'y a pas un seul ministre qui a une vision pour lequel on connaît une compétence. Je pense franchement qu'ils sont dans le bricolage, ils sont dans le rafistolage. C'est du replatage permanent. C'est un peu décevant pour ce pays parce que l'Algérie mérite mieux. نحمل فيها مرتجين حسب اللي أكيد يبغوا يني الكلام خير بيجي.
ما استقارب الجزائر ميريت ميو سي دي بريكولاج الشيء تقاضى في الفيتور تقاضى في وزكال الجزائر. وي وكذا في مورتي ورقم سليم سي نورمال نتولي ثاني كاوني كتقارنوا لا ميم شوز كتقارن لا بوليتيك دو روبلاتراج du bricolage et sur la Guinée, le peuple l'a exprimé à travers les élections. Donc, voilà, ça que, si j'ai bien suivi les chiffres, c'est 935 000 qui ont élu tous les partis politiques, toute la composante de l'Assemblée nationale à Guinée, 935 000 sur 24,5 millions d'électeurs. Donc, c'est assez grave. Ça veut dire que le peuple, il rejette tout en bloc. Il rejette le système de gouvernance, il rejette les médias, il rejette quasi tout. Il rejette les imams CCP, il rejette le système de gouvernance. Bref, et le peuple, il veut autre chose. Il veut un nouveau mode de gouvernance, il veut de nouvelles têtes politiques, il veut une autre vision. Il n'a pas ce qu'il a vrai. Et le peuple, c'est tout à fait normal. Correctement. Donc le peuple, il ne comprend pas. L'un des cadres, il y a des gens, ça a une certaine compétence, rigoureux, connus sur le plan même international. Plus de 83% selon des statistiques qui ont été faites par des instances internationales d'études des cadres des pays donc oui وكذا juste ما استلقى عرب شي يمكن انك شي سنين هذا الطبيب مي bien sûr vous intéressez à تمورتنا خاطر تمورتنا حملتها كلي mais vous n'êtes pas organisé dans un parti politique national donc vous êtes un Algérien comme tous les Algériens مش كتسوى la situation politique نساء مثلا فرساوي en tant qu'élite en tant que la société civile راج est-ce que vous pensez que l'élite نتمورتنا surtout dans l'élite opposition est-ce que ils n'ont pas été à la hauteur depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une faillite des Djahayagin? Non. L'élite qui est actuellement de l'Assemblée. Non, l'élite, bien sûr, l'élite d'opposition qui devait encadrer le Hirakaki, qui devait aider le Hirakaki dans le vrai initial. Bon. Donc, juste pour répondre à la question, effectivement, je ne suis pas dans une organisation politique, mais je fais de l'humanitaire. Je suis dans une organisation humanitaire et ça fait depuis plus de 10 ans que je fais ça. Concernant l'élite politique, l'un effectivement des leaders du Hirak, des gens extrêmement intelligents, des gens rigoureux, et où les gens ils sont empêchés de s'exprimer. Oui, l'un de la diaspora, ils arrivent à s'exprimer, et effectivement, il faudrait qu'ils s'organisent. Il faudrait qu'il y ait, à mon sens, il faudrait qu'il y ait une organisation et une feuille de route qui sera suivie par les leaders du Hirak. C'est possible. Il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de réflexion. Il y a une possibilité. Dites-moi, les gens qui sont honnêtes, qui sont propres, qui sont avec un état d'esprit prêt à se sacrifier, mais dès qu'ils commencent à s'exprimer, dès qu'ils commencent à s'organiser, ils les empêchent et puis certains d'entre eux se retrouvent en prison et on a des souvenirs de tabous de plusieurs personnes malheureusement qui sont retrouvées en prison. Donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se démoraliser, au contraire il faut garder le moral, et le peuple est là, il faut qu'il garde le moral. Il y a maintenant un état de conscience collectif. Il manque juste une organisation. Et Inch'Allah, on va sortir de ce bourbier guinéen qui a été créé par les mêmes personnes et le même système qui existe depuis 62. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Je fais confiance à cette élite guinéenne montante qu'on connaît. Je fais confiance à Ronan Farsaoui, je fais confiance à beaucoup de personnes histoire qui ont exprimé leur mécontentement
ils ont une vision. Il va falloir que chacun de nous essaye de réfléchir et s'organiser. Donc, il a pas l'impression qu'il X n'a Y n'a Z. Nous connaissons qu'on a un rôle à jouer et chacun de nous peut jouer un rôle à son niveau, à sa manière. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. C'est très clair. Mas طريقة عرب ضم جاي سي فرنسا تنمية ديمقراطية أجمع جزء mas Abdullah Farsaoui il vous fait confiance. Il y a beaucoup d'argent qui fait confiance à l'élite ناغ يعني pour أدف كنت فرنت باش أنا وضع الفغي ناغ en tant qu'un حمال جيري نوفيل إقلاقنا يعني قفاو قدود. Donc la responsabilité elle est grande sur Chine, sur toute l'élite guinéenne, sur tous les partis politiques guinéens qui ont normalement nous n'addi ولا نفريد يعني. Est-ce que vous pensez que chemin vrai des rôles يوعار et que c'est pas évident يعني تمثيل امتى هذاك؟ Vous avez posé une question très très importante concernant, ça veut dire le rôle de l'élite. Quand je dis élite, par rapport au Hirak, je ne parle pas de l'élite organique, mais je parle de l'élite qui est dans la société en phase avec le Hirak. Donc la classe politique qui soutenait le Hirak, des militants qui soutenaient le Hirak, les journalistes, des intellectuels, mais elle y résistait jusqu'à présent au Hirak, ce qui est positif. 2 ans et demi après le Hirak, presque 2 ans et demi, il y a de la décontation positive. Moi, je la qualifie de la décontation positive parce qu'à un certain moment, le Shhorim Zoura a quitté le Hirak, même où il y a des Bouteflika à l'époque, je venais de le Hirak. Donc, durant le processus, il y a des gens qui ont le mécanisme naturel qui est le pouvoir. Donc, ça uniquement les fidèles, des gens qui sont en phase avec l'esprit du Hirak. Sur effectivement le rôle, je dirais pas, ça veut dire, je ne vais pas parler de l'échec. Parler de l'échec parce que on ne peut pas parler de l'échec parce que l'élite n'est un militant, il fait partie de cette société. Donc là, tout le monde, c'est des citoyens, on vit la même situation. Même un parti politique. Tout à l'heure, on a parlé que c'est une démocratie, c'est une dictature. Donc, on aura les partis politiques, les associations, les syndicats, ils n'ont pas les moyens, ils sont réprimés. Donc, la situation actuelle, il faut voir dans quel contexte nous vivons actuellement. Il y a un recul énorme en matière de liberté. Il y a beaucoup de militants politiques sous contrôle judiciaire. Il y a beaucoup de militants politiques, ils attendent leur procès. Même aujourd'hui, avec le pouvoir, il a utilisé un arsenal judiciaire pour criminaliser l'acte politique, de demander le changement du régime, une période de transition, une assemblée constituante. Il peut être considéré par le juge comme étant un acte terroriste parce qu'on veut changer le régime hors des canaux constitutionnels qui existent déjà dans la Constitution. Donc le contexte elle est très difficile. Donc aujourd'hui on ne peut pas demander des miracles à des militants qui essayent de faire des choses à leur niveau. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, il est temps de faire notre bilan en tant que militant, en tant que parti politique, en tant que militant engagé. De faire notre bilan, qu'est-ce que nous avons réalisé, pourquoi nous n'avons pas réalisé certains points, et de faire une analyse objective de Hirak, sa composante, jusqu'à où il peut aller le Hirak, en même temps d'analyser notre adversaire qui est le pouvoir aussi. Il ne faut pas faire d'illusions, ça veut dire du changement du régime brut. Nous avons face à un régime très fort, un régime complexe, un régime qui a les moyens, qui a de l'argent, qui a même du soutien international. Donc tout ça pour nous, en tant que militants, doit faire notre bilan. طيب ما فرساوي يعني اسمحي كان موشي خاطر يدهم يشتغل الوقت ساعة بلاك جوست 3 دقائق اكشني vous avez fait des propositions يعني attache les militants ils ont essayé ils ont fait des initiatives chez la dernière نقال دي خراطة finalement apparemment ça n'a pas réussi. Voilà, on peut faire un bilan par exemple avec Ken. C'est quoi la raison exactement Hachimi, une initiative Farsaoui n'a pas réussi. Yani, sans parler d'autres bien sûr. Non, tout d'abord, il ne s'agit pas d'initiative de Farsaoui, je fais juste une proposition pour l'ensemble. Donc, voilà. Ça sera l'initiative de l'ensemble. Donc, tellement il n'y avait pas
malgré la suscité l'adhésion et le soutien de beaucoup de gens. J'ai jamais eu des gens qui ont critiqué, qui ont rejeté l'idée, mais aussi on n'a pas constaté la contribution de l'ensemble pour concrétiser sur le terrain une initiative politique. Aujourd'hui, il y a effectivement cette situation, ce climat de terreur, ce climat de peur, d'interpellation, de répression. Donc, parce que le pouvoir a joué sur le ton et l'usure, notre force était les marches, la force de pression était les marches dans les rues, et là le pouvoir il a pu empêcher les marches. Donc effectivement il y a une certaine fragilité, c'est fragilisé un peu. Mais cela ne veut pas dire que le pouvoir a gagné, parce que dans l'esprit des Algériens sont toujours en rupture. Il a été exprimé d'une manière claire et forte lors des élections. Mais rien n'empêche de faire une autocritique. Effectivement, je le dirais, je l'assume, il n'y a pas assez d'efforts pour conjuguer nos efforts, pour conjuguer, créer des ponts et des synergies. Donc il y a en quelque sorte un peu d'ego. Certains, donc il y a des sensibilités. S'il y a une idée venue par X, non, il ne doit pas être soutenu. Si ce n'est pas moi, il n'y aura rien. Donc il y a ces idées dans certains, ça veut dire dans le Hirak. Donc c'est pour cela que je dirais, il faut faire notre bilan. On a en quelque sorte une part de responsabilité. Aujourd'hui, dans l'étape actuelle de Hirak, nous avons besoin d'une initiative politique très forte, rassembleuse, qui rassemble beaucoup, je ne dirais pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas rassembler tout le monde, mais il faut faire un effort pour qu'il y ait une initiative politique rassembleuse qui donne un horizon politique, qui donne une offre politique pour le peuple et pour l'Algérie. Donc ça, il est temps, parce que j'ai tout le temps dit que le Hirak actuellement, la 3e année du Hirak, doit être une année politique par excellence. Sinon, c'est l'usure, c'est la fatigue, il y a le côté social. Certes, il y aura des contestations comme sur le plan social pour dénoncer la misère, les injustices et tout. Comme c'est le cas dans le sud, un peu partout, ça sera la même chose prochainement parce que le pouvoir n'a pas les moyens économiques et financiers pour faire face. Mais sans qu'il y ait une organisation. Là, il est temps de s'organiser. Quand je dis s'organiser, ce n'est pas de parler au nom du Hirak, mais des acteurs, des partis politiques, des militants qui sont en phase. Il est temps de nous organiser pour faire une offre politique sérieuse, claire. Il y a des propositions un peu partout au niveau national, donc on peut trouver des dénominateurs communs, et c'est de cette manière qu'on peut donner un nouveau souffle pour la mobilisation populaire. Sinon, de cette manière, on est en train un peu de perdre du temps pour l'Algérie, et même le pouvoir aussi est en train de perdre le temps pour lui et pour l'Algérie. Merci beaucoup. مش قادر نضاف لي أنا كنا vous êtes concerné, les professeurs d'université, vous êtes une part complète de la solution, qui propose une solution mais c'est une autocritique, il faut faire du bilan. Peut-être si j'ai bien compris, parmi les scientifiques il faut faire attention, il faut être sûr comme quoi chaque initiative là doit regrouper le maximum de régions, un maximum de personnalités pour avoir une chance à réussir. Comme on est toujours dans le constat, comment on voit que les solutions en 2-3 minutes, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on peut réfléchir à une solution pour faire face au programme du pouvoir? Le problème n'est pas dans l'élite, le problème il est dans les institutions qui structurent l'élite. L'élite a démissionné, c'est un discours de pouvoir. Il y a une élite en Algérie qui produit des idées, il y a une élite universitaire qui produit, il y a une élite médiatique qui fait son travail, il y a une élite associative qui s'organise, il y a une élite sociale qui est là pour aider la société, il y a une élite sportive, mais il y a elle a produit des intellectuels organiques, une élite médiatique, une élite institutionnelle, une élite universitaire, il y a énormément d'Algériens compétents, il y a énormément d'Algériens engagés, patriotiques, كل يقلن دي لا دياسبورا عطاسي دايرين يقلن دي فراس نزات مثني ولا ديه دار من يزي كل واحد انت مور تيجي ديه دار ذيك دايرين يحمل ثمور تنسن يبغانا تفرض مور تنسن كويكي ديك لا يبغانا ترفض قارويس il suffit juste que les institutions leur ouvrent les bras
il a complexé par rapport à cette question. Il y a énormément d'Algériens qui peuvent contribuer. Il y a des Algériens qui ont des solutions. Le problème, il est dans les institutions. Le problème, il est dans la nature du régime. C'est parce que le régime est de nature militaire. C'est parce que le régime est dictatorial. Il n'autorise pas l'expression de la démocratie. Il n'autorise pas la libre expression. Il faudra quand même savoir, il faut vraiment avoir la conviction que les Algériens sont profondément patriotes, qu'ils aiment leur pays vraiment دعيونا يرحم والديك من مرض اليون ام حبون بوبدين من مرض اليون ام شبيب ابو زيد شبيب indépendamment نغم نسمع نروح نوردينا تحمد tu l'es mis en prison pour de graves accusations de terrorisme de racisme انا ورا كيف الحوت مرتقي مما تشي الهزله ويجي غير هزلن ويجي غير احتمال مما تشي داروش c'est quoi ça quand tu gères le pays avec de tels procédés quand tu fermes le pays à Magui la solution. Le problème aujourd'hui, il faudra le dire et le redire, il est dans la nature du régime. Le problème, il est dans la nature des institutions qui encadrent dans ce pays. Ce n'est plus une question de personnes, ce n'est plus une question d'élite. Mais c'est une قضية النخبة، قضية مؤسسات. تمور ثقيل تسوس ذي الأساس. إذا قد تعاود الأساس، إذا قد تعاود الأساس تمور ثقيل. Nous avons construit un pays sur de faux mythes. Nous avons construit le pays sur de fausses institutions. Nous avons construit le pays sur de la cooptation, sur du mensonge, sur du vol, sur de la corruption, sur de fausses valeurs. Moi, je suis convaincu que le problème n'est pas dans le peuple, il est dans les gouvernants. Parce qu'on a l'impression qu'on veut nous tromper. Non, le peuple est là, il est disponible, il a sorti il a ses idées, il a ses communautés, il a son élite, elles sont là, elles sont disponibles. Le problème, il est dans les gouvernants, il est dans la nature du gouvernement. مس بالقاسم بخروف نعم تنميرتك يعطيك الصحة يا عزيزين تنمير تمقرات إيميت كانت عمارن اللي تدول بوساقية يمكن نوجينا سلمات ليس الداويت بروفيسور ديكونومي سيتيزي وزو تنمير تمقرات مس عبد الوهاب فرساوي يمد بارو موسون نراسيل زي تنمير تمقراتك ما يعطيك الصحة إيميت كانت الوقتي قم دوكنا عساقي ذي تولد بوسا أشكراتاس مس طريقة عرب دام جايسي فرنسا متر مال سامور حجال تمستانث سما غنسي زافن بومدان سيتي زوج مير تمقرات إن كول الحرمة أنا كنت مثلنا كنشكرات تسميت قم دوكم الأفكار تم الزوت تعدنا شلا روزكا أردينا ودينا قمنا ربي السلام عليكم.